ہوتی ہے, عام طور پر سوچ یہ پیدا ہوتی ہے, ابھی تو میرا بچہ چھوٹا ہے, ابھی تو میری بچی چھوٹی ہے, تربیت کی ایام تو بعد میں آئیں گے, بچہ گالی دے رہا ہے دینے دیا جائے, جب بڑا ہوگا تو سمجھا لیں گے, بچہ گانے گنگنا رہا ہے گنگنانے دیا جائے, بچہ ناچ رہا ہے ناچنے دیا جائے, جب بڑا ہوگا تو سمجھا لیا جائے گا. یاد رکھیں, بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی تربیت کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تبھی سے تربیت کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں. بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کے پیٹ میں رہتے رہتے وہ بچہ ماں کے حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے, ماں کے شب و روز کو دیکھتا ہے, ماں کے رات و دن کو دیکھتا ہے. جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے حمل کی حیثیت سے ہوتا ہے, یعنی 3 چلے اس پر گزر جاتے ہیں, تو بچے کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ ماں کو دیکھتا ہے, ماں کیا کر رہی ہے, ماں کیا بول رہی ہے, ماں کیا سوچ رہی ہے. ماں کی سوچ کا اثر بچے پر پڑتا ہے, ماں کی فکر کا اثر بچے پر پڑتا ہے. یہاں حیا کے پردے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. جب کسی عورت کے شکم کے اندر حمل رہتا ہے تو ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے اس کو ٹینشن نہیں دینا. کیوں ٹینشن نہیں دینا؟ اس لیے کہ اگر ٹینشن دو گے تو بچے کے دماغ پر اس کا اثر پڑے گا. آپ مجھے بتائیں آخر ماں کا ٹینشن بچے کے دماغ پر کیسے پڑ سکتا ہے؟ لیکن ڈاکٹر کہتا ہے تو آپ مانتے ہیں اگر بچے کا پر ماں کے ٹینشن کا اثر پڑ سکتا ہے تو ماں کی سوچ کا اثر نہیں پڑ سکتا. بلکہ کبھی کبھی تو اگر کسی عورت کے شکم میں بچہ ہے اور اسے صدمہ دیا جائے تو وہ بچہ گر بھی جا سکتا ہے, وہ بچہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتاؤ, بچہ ماں کے دماغ میں تو نہیں رہتا, بچہ ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے, لیکن اللہ نے ایسے کنیکشن جوڑ دیے ہیں. ماں کی سوچ کا اثر بچے پر, ماں کی فکر کا اثر بچے پر, ماں کے دماغ کا اثر بچے پر, ماں کی غذا کا اثر بچے پر, ماں کے بول کا اثر بچے پر, ماں کی فکر کا اثر بچے پر, ماں کی گنگناہٹ کا اثر بچے پر, ماں کی راتوں کا اثر بچے پر, ماں کے دن کا اثر بچے پر. گویا کہ ایک ایک لمحے کا اثر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر قبول کرتا ہے. ماں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے, میری حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے, میرے شب و روز کو دیکھ رہا ہے, میری فکر کو دیکھ رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, جو تم ایام حمل میں سوچتی ہو وہ سوچ بچے کے دل و دماغ میں منتقل ہوتے ہیں. جو فکر کرتی ہو وہ افکار و نظریات اس کے دل و دماغ میں منتقل ہوتے ہیں. اسی لیے تو اردو بولنے والی ماں کا بچہ اردو بولتا ہے, گجراتی بولنے والی ماں کا بچہ گجراتی بولتا ہے, انگلش بولنے والی ماں کا بچہ انگلش بولتا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, بچوں کی پیدائش کے بعد ان کی تربیت کا منصوبہ نہ بنانا. جب بچہ تمہارے شکم میں آ جائے اسی وقت محتاط ہو جانا, اسی وقت احتیاط سے کام لینا. اس لیے کہ ماں کے شکم میں بچہ آ کر ماں کو مکمل طور پر گویا کے دیکھتا ہے اور اس کو دنیا میں آنے کے بعد فالو کرتا ہے. کیا تم نے نہیں سنا امام اہل سنت الملفوظ شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا بابا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اللہ اکبر میرے خواجہ سرکار غریب نواز کے مایا ناز خلفاء میں خلیفہ ہیں, سرکار غریب نواز کے جانشین ہیں, آپ کی عمر ابھی 4 سال کی ہوئی ہے, آپ کی بسم اللہ خوانی کا معاملہ ہے. اللہ اکبر. حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کو, حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کو الہام کیا جاتا ہے, حمید الدین جا اور میرے برگزیدہ بندے کی بسم اللہ خوانی کی محفل میں شریک ہو جا. قاضی حمید الدین ناگوری کی عمر بڑی ہے, حضرت قطب الدین بختیار کاکی ابھی 4 سال کے بچے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, قاضی حمید الدین ناگوری محفل میں آ جاتے ہیں. بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے صوفیاء محفل کے اندر موجود ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ننھے سے بچے کی شکل میں لا کر بٹھائے جاتے ہیں. قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ یوں کہتے ہیں, بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی میرے خواجہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا گیا, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو آپ نے اعوذ باللہ سے شروع کیا اور مکمل 15 پارے
पढ़े। जब 15 पारे आपने सुनाए, 15 पारे सुनाने के बाद काजी हमीदुद्दीन नागौरी कहते हैं शहजादे और सुनाओ। फरमाया नहीं, बस इतने ही सुनाता हूं, इसलिए कि जब माँ के पेट में था मेरी माँ 15 पारों की हाफिजा थी। उसने मैंने अपनी माँ से सुन करके 15 पारों को याद किया। इसके आगे नहीं सुनाता। जानते हैं यही काजी हमीदुद्दीन नागौरी, एक दिन वो था जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बिस्मिल्लाह पढ़ाने आए थे, लेकिन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ये माँ का किरदार था, इतनी बुलंदी पर पहुंचाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ाने वाला उस्ताद मेरे बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद भी हो जाता है और खलीफा भी हो जाता है। आज भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कदमों के अंदर काजी हमीदुद्दीन नागौरी का मजार मौजूद है और बताया जा रहा है कि इतना बड़ा इल्म वाला, अल्लाह अकबर, माँ की अच्छी परवरिश करने की बरकत से वो भी मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद और खलीफा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह का वाकया सरकार गौसे पाक मेरे आका के बारे में भी मशहूर है। हुजूर गौसे पाक ने पहली ही महफिल के अंदर 17 पारे सुनाए थे। जब आपसे पूछा गया अब्दुल कादिर आगे पढ़ो, फरमाते मेरी माँ 17 पारों का विर्द किया करती थी, माँ से सुन करके मैंने याद कर लिया। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, मुझे बताओ अगर माँ कुरान की तिलावत करे तो बच्चा दुनिया में आकर के कुरान मुकद्दस की तिलावत को सुनाता है। आज की माएं अल्लाह अकबर अपने बेटे को आलिम देखना चाहती है, आज की माएं अपने बेटे को शेख तरीकत देखना चाहती है, आज की माएं मुबल्लिगीन को खिताब करता सुन करके दुआएं करती है, काश मेरा बेटा भी ऐसा बन जाए। अल्लाह करे आपका बेटा ऐसा ही बने। आप मुबल्लिगात को खिताब सुन करके, मुबल्लिगात का खिताब सुन करके दुआएं करती होगी, अल्लाह मेरी बेटी भी ऐसी बन जाए। लेकिन ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अगर माँ बच्चे को शिकम में रखकर कुरान की तिलावत करती है तो औलाद भी कुरान की तिलावत करती है। लेकिन अगर माँ बच्चे को शिकम में रखकर फिल्मी ड्रामे देखेगी, माँ बच्चे को शिकम में रखकर सास बहू का सीरियल देखेगी, माँ बच्चे को शिकम में रखकर फिल्में देखेगी, नंगे हीरो और हीरोइन को नाचता हुआ देखेगी, आप मुझे बताएं दुनिया में आकर के बच्चा करेगा क्या? दुनिया में आकर के बच्चा क्या गुल खिलाएगा? ऐ खातून जन्नत की कनीजों, पहली चीज जिस वक्त मुराद से होना उस वक्त से एहतियात शुरू करना। बल्कि मैं तो ये अर्ज करता हूं, मुराद से होने की क्या बात है, हम मुसलमान हैं, जैसे ही शऊर की मंजिल पर कदम रखो अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करो। एक मुत्तकी और पारसा औरत की हैसियत से अपनी जिंदगी को गुजारो, इसलिए कि माँ बीज है, माँ बीज है। जैसा बीज जमीन में बोया जाता है वैसा ही पौधा नजर आता है। क्या आपने कभी देखा आपने बीज इमली का बोया और आम का पेड़ पैदा हो गया, आपने आम का बीज बोया और गुलाब का पौधा पैदा हो गया? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये ख्याल खाम ख्याली है, इसलिए अपने आप को तब्दील करो। आज तो हाल ये है, अल अयाज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, औरतें निकाह से पहले अपने मंगीतर से बातें करती है। ऐसी माँ को गौसुल आजम जैसा बेटा कैसे मिल सकता है? क्या तुमने ये बात नहीं सुनी? कितनी मशहूर वो बात है, मेरे गौस की अम्मी जान आज जिनके नाम के डंके बज रहे हैं, जिनकी ठोकरों से मुर्दे जिंदा हुए, वो भूखे रहे तो मेरा अल्लाह कस्में दे दे करके उनको खिलाता पिलाता है, कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा, गौसुल आजम जैसा बेटा जिस माँ के पेट में आया, उस माँ का हाल ये था कि उस माँ ने कभी अपने आंगन को नहीं देखा, वो माँ ने कभी अपने घर के आंगन में कदम न रखा, न वो किसी की शादी में गई, न वो किसी की मैयत में गई, उसने कभी किसी अजनबी मर्द से कोई बात न सुनी, उस खातून ने किसी मर्द से कभी बात न की। आप गौर करें, जब माए इस शान की होती है तो बेटा गौसुल आजम जैसा होता है। अल्लाह अपने मुकद्दस बंदों को किसी आवारा की गोद में नहीं देता, इसलिए कि कोई कितना भी मुकद्दस बन जाए, अगर वो मुकद्दस बन करके खड़ा होगा और कोई कहेगा चल तेरी माँ तो ऐसी थी, उसका सारा मियार गिर जाएगा। मेरा अल्लाह अपने नेक बंदों को जलील नहीं करना चाहता, अल्लाह मुकद्दस बंदों को
हसन तेरी माँ बड़ी अच्छी थी। आपने फरमाया तूने सच कहा, मैं उस माँ का बेटा हूं जिसके सर के बाल को कभी उसकी औलाद ने भी नहीं देखा। आप गौर तो फरमाए, आज औरतें बालों की नुमाइश करने चली है, आज औरतें जिस्म से टच कपड़े पहन रही है। आप मुझे बताएं गौसुल आजम की रूह कितनी खुश होती होगी जब कोई ये कहता होगा कि उनके अब्बा ने एक सेब के बदले जिंदगी के बरसों मुशक्कत में गुजारे और उनकी अम्मी ने कभी पैर बाहर ना निकाला। आप किसी भी बुजुर्ग की जिंदगी को देखें, उनकी मां मुकद्दस है, मुकद्दस है, मुकद्दस है। जब मां मुकद्दस होती है तो औलाद में भी तकद्दुस पैदा होता है। इसलिए खातूने जन्नत की कनीज़ों, मंगनी के बाद मंगीतर से गुफ्तगू की इजाजत नहीं, बालों को खुला ले करके फिरने की इजाजत नहीं, दीनदारी से दूर रह करके जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं। क्या सोच है? अगर घर में दौलत नहीं, किसी का भी हाथ पकड़ लो, दौलत कमाओ, बाइक पे घूमो, पार्कों में जाओ, ऐश करो। फुलानी ऐश कर रही है तो मैं भी ऐश करूंगी। ऐ खातून जन्नत की कनीज, दुनिया ऐश के लिए नहीं, दुनिया इबादत के लिए है, आराम के लिए जन्नत है। यहां मुझे एक बात याद आती है, सीरियल और ड्रामे देखकर, फिल्में देखकर सोच बदल गई। अब उन लड़कों को पसंद नहीं किया जाता जिनके चेहरों पे दाढ़ियां हो, जो मजहबी लिबादे में होते उनको पसंद नहीं किया जाता। आओ तुम्हें बताऊं, शेख करमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, एक ही बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, शाही खानदान में पैदा हुए हैं शेख करमानी, लेकिन सारी शाही खानदानी में पैदा होने के बाद भी सब छोड़ा, आराम छोड़ा, ऐश छोड़ा, अल्लाह की इबादत में लग गए। खूबसूरत बेटी की परवरिश कर रहे हैं। करमान के बादशाह पैगाम लेकर के भेजता है शेख करमानी से, आपकी इकलौती खूबसूरत बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। हजरत शेख किरमानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मैंने बादशाह के साथ निकाह किया तो बादशाह के यहां हलाल हराम की कोई तमीज नहीं, गोया मैं अपनी बेटी को जहन्नम में ढकेल दूंगा। और ना कहता हूं तो बादशाह नाराज होगा, हां कहता हूं तो बच्ची के मुस्तकबिल का सवाल है। आपने बादशाह से कहा मुझे 3 दिन की मोहलत दे, गौर करूंगा। इन 3 दिन में इधर मस्जिद से निकला दूसरी मस्जिद, दूसरी मस्जिद से निकले तीसरी मस्जिद, तीसरी से निकले चौथी मस्जिद। ये मस्जिद मस्जिद क्यों घूम रहे हैं? मस्जिद मस्जिद इसलिए घूम रहे हैं, खूबसूरत बेटी के लिए कोई रिश्ता ढूंढना है। पहले के लोग मस्जिदों में रिश्ते ढूंढने आते थे, अब के लोग मार्केट में रिश्ता ढूंढने के लिए जाते हैं। आप कहते हैं मेरी बेटी का शौहर आवारगी कर रहा है, किसी के साथ अफेयर करके अय्याशी कर रहा है। हाँ, ऐसा जरूर होगा। जब तक रिश्ते मस्जिद में तलाश किए जाते थे, बेटी का शौहर किसी से अफेयर नहीं करता था, बीवी का हक अदा करता था। जब से तुमने मस्जिद में रिश्ते तलाश करने की बजाय मार्केट में रिश्ते ढूंढने शुरू किए, पार्कों में रिश्ते ढूंढने शुरू किए, कॉलेजेस में रिश्ते ढूंढने शुरू किए, आज वो रिश्ते तुम्हें खून के आंसू रुला रहे हैं। रिश्ते ढूंढने हैं, आओ अल्लाह के घर में आकर के तलाश करो, तुम्हें वो रिश्ते मिलेंगे जो तुम्हारी बेटी का हक अदा करेगा। अल्लाह अकबर। शेख किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद मस्जिद ढूंढ रहे हैं, कोई बंदा तो मिले, कोई बंदा तो मिले। एक जवान देखा, इसलिए कि चेहरे दिल के हालात बयान करते हैं, दिल की कैफियत चेहरे से जाहिर होती है। नूर की किरणें पेशानी पर चमकते देखा, नौजवान के पास गए, बेटे शादी करेगा? एक लड़की है, कुरान की तिलावत करती
کرتی ہے, اکثر روزے سے رہتی ہے, نماز کی پابند ہے, دیندار ہے, عبادت گزار ہے, راتیں مصلی پر گزارتی ہے, حسین خوبصورت بھی ہے, اعلیٰ نسب بھی ہے, شادی کرے گا. اس جوان نے کہا مگر اے شیخ کرمانی یہ بتائیں تو صحیح, ایسی نیک خوبصورت پاک دامن لڑکی مجھے کون دے گا؟ فرمایا میں دوں گا, میں دوں گا. کہا میرے پاس تو کچھ نہیں, دراہم نکالے جھولی میں ڈالے, جا 1 درہم کی روٹی لا, 1 درہم سے سالن لا, 1 درہم سے خوشبو لا, میں تیرا نکاح کروں گا. 3 درہم کے اندر نکاح کی تیاری ہو رہی ہے. وہ نوجوان لے کر آیا, بیٹی کی شادی کر دی. تیسرے دن بادشاہ کا قاصد آیا, کیا جواب ہے؟ کہا اس سے نکاح کیا جاتا ہے جو لڑکیاں بے شوہر کی ہوتی ہے. بادشاہ سے کہے میری بیٹی کی تو شادی ہو چکی ہے, کس کے ساتھ اس کا رشتہ کروں؟ میں اپنی بیٹی کو بیاہ چکا ہوں. شوہر کے گھر بیٹی گئی, پہلی رات دیکھا ایک سرائی ہے, اس کے سوا گھر میں کوئی سامان نہیں, اور سرائی پر ایک روٹی رکھی ہوئی ہے. بیٹیوں کی سوچ, بیٹیوں کی فکر یہی منتقل ہوتی ہے فکر اولاد کے اندر. جہاں آوارگی ہو, سوچ میں عیاشی ہو, وہی فکر اولاد میں منتقل ہوگی. سرائی پر روٹی دیکھا, شوہر سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا شرما کر, یہ روٹی میں نے کل کے لیے بچا کر کے رکھی ہے, کل ہم دونوں کھائیں گے, آج تو کھا چکے. فوراً اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی, مجھے اپنے بابا کے گھر پہنچا دے, شیخ کرمانی کے گھر مجھے پہنچا دے. اس جوان نے کہا میں نے پہلے ہی سوچا تھا شاہی خاندان کی بیٹی میرے گھر کیسے رہ سکتی ہے, پہنچا تو دوں گا, لیکن تمہارے بابا نے میری غربت کا مذاق اڑانے کے لیے تمہارا نکاح میرے ساتھ کیا تھا. فرمایا تم سوچ کیا رہے ہو؟ کہا یہ سرائی پر ایک روٹی دیکھ کر تم کہتی ہو کہ مجھے اپنے بابا کے گھر پہنچا دے, یعنی تم باسی روٹی کل کھانا نہیں چاہتی. اس لڑکی نے کہا غلط سوچا تم نے, میرے بابا نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تیرا شوہر اللہ پر توکل کرنے والا, عبادت گزار, متقی پرہیزگار ہے. ارے جس کو اللہ پر اتنا بھروسہ نہیں کہ جس نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا, جو روٹی بچا بچا کر رکھتا ہو اس کے ساتھ میں کیسے نباہ کروں گی, اللہ کو جواب کیا دوں گی؟ اس شوہر کے ساتھ میں رہ نہیں سکتی جس کو اللہ پہ توکل اور بھروسہ نہیں, اس لیے مجھے پہنچا دے. شوہر نے کہا بات یہ ہے مجھ سے زیادہ توکل تیرے پاس ہے, یہ روٹی اب گھر میں نہیں رہے گی. بیوی نے کہا تھا ہاں یا تو روٹی رات کو آپ کے پاس ہوگی یا بیوی آپ کے پاس ہوگی. شوہر نے کہا روٹی نہیں ہوگی. اٹھائی روٹی لے جا کر کے غریب میں تقسیم کر دیا, اور اس کے بعد آئے. اس کے بعد ان کی بیوی نے کہا ہاں یہاں ٹھکانا ہوگا, اور اس کے بعد جو بچہ آیا وہ مادر زاد ولی بن کر گیا. ہماری بیٹیاں اتنا نہیں کر سکتی, آج کے دور میں اتنا نہیں ہو سکتا. کم سے کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ شوہر کو حلال پر ابھاریں.